morning, dear students. Welcome. Let us continue with one word substitutions today. Video number 3. The first word is MASSEUR. A person who massages. His profession, his job is doing massage. கை காலெல்லாம் அமுக்கி விடுறது. கை காலெல்லாம் அமுக்கி விடுறது. மசாஜ் பண்றது தான் வந்து மஸ்யூ. ஓகே. Glazier. Glazier அப்படிங்கிறது one who sets glasses in windows and doors. Doorsல விண்டோஸ்ல எல்லாம் கிளாஸ் ஃபிட் பண்றது தான் வந்து glazier. Okay. Sexton. Who is a sexton? One who is in charge of a church building. Church இல்லையா, கோயில் இருக்கும், மாஸ்க் இருக்கும், அதே மாதிரி சர்ச் இல்லையா, அதை பார்த்துக்கிறவர் தான் வந்து sexton. The next word is emigrant. EMIGRANT. What is an emigrant? Who is an emigrant? An emigrant is a person who leaves his own country. அவனுடைய சொந்த நாட்டை விட்டுட்டு இன்னொரு நாட்டில் வந்து செட்டில் ஆகிறவன் வந்து எமிகிரண்ட். சப்போஸ் ஜப்பான்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் செட்டில் ஆகிறார். He is an immigrant. இன்னொரு வேர்டு இருக்கு இமிகிரண்ட். அவர் வந்து இந்த நாட்டை விட்டுட்டு அடுத்த நாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறார். இமிகிரண்ட். The at present immigrant is one who leaves his own country and comes to this place to settle. So he is an immigrant. Amateur. Amateurனா ஒரு விஷயத்தை இப்போ உனக்கு ஒருத்தர் ஒரு வேலை செய்யறார். அவர் வந்து நீ பணம் கொடுக்கறதுக்காக செய்ய மாட்டார், உன் மேல இருக்கிற பிரியத்தினால செய்யறார். Then he is an amateur. One who does a work for love and not for money, and that is amateur. Stowaway. One who slipped unnoticed into a plane or ship is called stowaway. அதாவது ஒரு ஏரோப்ளேன்லயோ ஷிப்லயோ டிக்கெட் வாங்காம தெரியாம திருட்டுத்தனமா வர்றவர் தான் வந்து stowaway. One who slipped unnoticed and travels in a ship or aeroplane is a stowaway. Sadist. Sadistனா ஒருத்தரை அழுக வச்சு தான் சந்தோஷப்படுறது. இப்ப கிளாஸ்ல வந்து ஒரு சாடிசம் நோட்புக் எடுத்து வச்சிருவார். அந்த பீரியட்ல நோட்புக் இல்லாம his friend will be suffering and he will be crying. Okay, because his teacher will scold him. அவன் கஷ்டப்பட்டு அவன் அழுகிறத பார்த்து அவன் மனசுக்குள்ளேயே சிரிப்பான். That is called sadism. ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணுவான், நைஸா ஒரு பின் வச்சு குத்திடுவான். குத்திட்டு அவன் அழுகிறத பார்த்து இவன் சிரிப்பான். That is called sadism. ஒருத்தன் வருத்தப்படுறத பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறது sadism. Founder. One who began something. One who began something. Something means what? ஒரு பெரிய காலேஜ், PhD institutions. அதை வந்து ஆரம்பிச்சார் இல்லையா, அவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர். உங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தா ஃபவுண்டர்ஸ் டே கொண்டாடுவாங்க. உங்க ஸ்கூல்ல வந்து பிரைவேட், இட் இஸ் a private school, ஒருத்தர் வந்து அந்த ஸ்கூலை வந்து யார் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்களோ then he is the founder. அதே மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், any big institutions, one who began something is a founder. Atheist. I think we have already seen this. Atheist. One who does not believe in God. கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றேன். Atheist. Pilgrim. Pilgrim is a traveler. Pilgrim is a traveler for some religious purpose. One who is a traveler is a pilgrim. Glutton. What is a glutton?
one who drinks excessively, one who drinks maybe alcohol or anything, one who drinks excessively, மிக அதிகமாக குடிப்பவர் gluten. The next word is astronaut. Astronaut அப்படின்னா one who is trained to travel in a spacecraft. Spacecraft அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Columbia, PSLV, ASLV, all the space shuttles. One who is trained to travel in a spacecraft. Squadron leader Rakesh Sharma is an astronaut. One who is trained to travel in a spacecraft. Ascetic. Ascetic, one who leads a simple life for religious reasons. ஒரு அதாவது சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்றாங்க, துறவி மாதிரி வாழ்றாங்க. புரியுதா? one who leads a simple life, ரொம்ப simple life. வந்து அவர் வந்து என்னது ஒரு BMW கார்ல போகணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாரு. புரியுதா? ஒரு ரேமண்ட்ஸ் ட்ரெஸ் தான் போகணும்னு விருப்பப்பட மாட்டாரு. He'll be wearing a simple dress, traveling very simply and living a simple life for religious reason is an ascetic. Percussionist, one who plays drums and tambourines. Tambourines இந்த மத்தளம் எல்லாம் அடிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க தான் வந்து percussionist. Teller, பேங்க்ல வந்து உங்ககிட்ட பணம் வாங்கி உங்ககிட்ட பணம் கொடுக்கிறார் இல்லையா, one who receives and pay in a bank is a teller. Monotheist, one who believes in God, கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர். ஏதாவது கிளியரன்ஸ் பச்சா கடவுளே கடவுளே கடவுளே. So one who believes in God is a monotheist. Martyr, one who dies for a noble cause. ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கிறார். He is a martyr. ஒரு சோல்ஜர், he is a martyr. பாகிஸ்தான் பார்டர்ல போய் அடிபட்டு சாகிறாங்க. இப்போ சைனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 soldiers were killed by them. They are all martyrs, noble cause. இந்திய நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க உயிர் தியாகம் பண்ணாங்க. So they are martyrs. Martyrனா for a noble cause, நல்ல விஷயங்களுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றுறதுங்க martyr. Exile. Exile நாடு கடத்துறவங்க. One who is banished from the country. Banished அப்படின்னா இவனை நாட்டை விட்டு கடத்திருங்க. இவன் செஞ்ச தப்புக்கு he is not supposed to be inside the country. He has to be thrown out of the country. So shift him out of the country. Then exile அப்படின்னா நாடு கடத்தியதுதான் exile. Novice, one who is a beginner. One who is a beginner, ஒரு விஷயத்துல ஆரம்பிக்கிறவன். அப்பதான் புதுசா ஆரம்பிக்கிறவன், எந்த ஒரு தொழிலையும் புதுசா ஆரம்பிக்கிறவன். Novice. Kleptomaniac, one who steals things as a habit. அதாவது அவன் நல்ல வசதியானவனா இருப்பான். He will be having enough money, but he could not resist his temptation. அவனுடைய டெம்டேஷன் ஒரு நல்ல பொருளை பார்க்கறான். எங்கேயாவது மேரேஜுக்கு போறான். மேரேஜுக்கு போற இடத்துல அவனுக்கு ஒரு நல்ல அழகான ஒரு செருப்பு இருக்கு. எல்லாரும் மேரேஜுக்கு செப்பல் வெளியே விட்டு போறாங்க. ஸோ ஹி வாஸ் அட்ராக்டட். அவங்க பேரண்ட் கிட்ட சொன்னாலே வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. பட் அவனுக்கு வந்து அதை வந்து திருடிட்டு போவான். அந்த செப்பலை போட்டு போயிடுவான். அவங்க அடுத்தவங்க தேடி இருப்பான். அடுத்தவங்க இருந்து ஒரு நல்ல கர்ச்சீஃப் இருந்தாலும் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. ஒரு வாட்ச் இருந்தா எடுத்துக்கோ, ஒரு மொபைல் இருந்தா எடுத்துக்கோ. The purpose is not to steal, but it is a thrill. Okay, stealing things as a habit, அவனை அறியாம அது ஒரு பழக்கமா வந்து, that is called kleptomania. Okay,
emissary, EMISSARY, one who is sent out for a mission. Emissary means ஒரு மிஷன், ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 பேர் அனுப்பலாம், ஒரு தனியா ஒன்று அனுப்பலாம், ஒரு மிஷன். One who is sent out for a mission is emissary. ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்காக அனுப்பப்படுற நபர் emissary. Assassin. Rajiv Gandhi, our former Prime Minister, was assassinated. Former Prime Minister Rajiv Gandhi's mother Indira Gandhi was assassinated. Assassinated na kollappattana, கொன்னுட்டாங்க. அந்த கொலையை யார் பண்றாங்களோ, the assassins, one who kills political leaders, அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட தலைவர்களை கொலை பண்றாங்க, assassin. அந்த process வந்து assassination. Okay, assassin means one who kills political leaders. Ambidexter. என் பையன் 2 கையிலுமே எழுதுவான்டா, லெஃப்ட்ல எழுதுவான், ரைட்ல எழுதுவான், சூப்பரா எழுதுவான் தெரியுமா? உன் பையன் 2 கையில தான் எழுதுவான். என் பையன் 2 கையில பவுலிங் பண்ணுவான் தெரியுமா? இந்த கையில பண்ணா இஷாந்த் சர்மா மாதிரி பண்ணுவான், இந்த கையில பவுலிங் பண்ணா யார் இந்த புதுசா ஒரு பவுலர் இருக்கானே, பேர் மறந்துருச்சு, ஓகே, அவன் மாதிரி பண்ணுவான். He uses both the hands equally well. என் பையன் உங்க பையன்லாம் அப்படிதான், என் பையன் 2 கையிலையுமே சாப்பிடுவான். புரியுதா? That is one who uses both hands equally well is an ambidexter. What is a widower? One who has lost his wife. Husband wife 2 பேர் இருக்காங்க, wife இறந்துடுறாங்க, அப்ப husband widowerனு சொல்லுவாங்க. husband இறந்து wife மட்டும் இருந்தா widowனு சொல்லுவாங்க. wife இறந்து husband alive ஆயிருந்தா he is a widower. Apprentice. What do you mean by apprentice? Apprentice அப்படின்னா one who is a leader. ஒரு லீடர் வந்து apprenticeனு சொல்லுவாங்க. சாரி, one who is a learner. புதுசா பழகிறவங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, அதுல பாத்தீங்கன்னா விஜய் நடிச்சிருப்பாரு. விஜயோட ஃப்ரெண்டு வந்து சூர்யா, வடிவேல், சாரி, some 3 to 4 friends were there. And வடிவேல் என்ன சொல்லுவாரு, டே அப்ரசந்திகளா எல்லாம் எங்கடா போயிட்டீங்கன்னு கேட்பார். ஸோ அப்ரெண்டிஸ்ங்கிற வேர்டை தான் வந்து அவர் அப்ரசந்தி சொல்றாரு. அப்ரெண்டிஸ், அப்ரெண்டிஸ் மீது லேர்னர்ஸ், அவங்கெல்லாம் வடிவேல் கிட்ட பழகிறது வந்திருக்காங்க. விஜய், சூர்யா அண்ட் some more persons. Apprentice. Hostage. Hostageனா பிணை கைதி. என்ன சார் பிணை கைதி? ஹாஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான, இப்போ வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து ஃப்ளைட்ல போகும்போது பிடிச்சி வச்சிடுறாங்க கொஞ்சம் டெரரிஸ்ட். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இஃப் யூ வாண்ட் யுவர் பிரைம் மினிஸ்டர் டு கெட் ரிலீஸ்ட், யூ ஹாவ் டு ஃபுல்ஃபில் அவர் வாட் விஷஸ். நாங்கள் என்ன கேட்குறோமோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தாதான் நரேந்திர மோடியை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ வந்து அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு தான் வந்து ஹாஸ்டேஜ்னு பேர். பிணை கைதி, பிடிச்சு வச்சிருக்கிறவங்க தான் ஹாஸ்டேஜ். ஓகே. ஷீல்ட், இட் இஸ் த ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் ஆஃப் அ ஸ்வார்ட். ஸ்வார்டு தெரியுமா, கத்தி. அந்த காலத்துல கிங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு உரை வச்சிருப்பாங்க. அந்த உரைக்குள்ளதான் அந்த கத்தியை சொருகி இருப்பாங்க. அதுல இருந்து எடுத்துதான் சண்டை போடுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் தி ஷீல்ட். SHEATH, ஷீல்ட். கண்டோன்மெண்ட். கண்டோன்மெண்ட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லி கண்டோன்மெண்ட், ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட், பெங்களூர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ல போகும்போது கண்டோன்மெண்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டோன்மெண்ட் மீன்ஸ் கேம்ப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ். அங்க வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு கேம்ப் இருக்கும், கண்டோன்மெண்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்டாப்பிங் பேர் தான் கண்டோன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. That place is called cantonment. Mint, a place where money is coined. வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் அச்சடிக்கிற இடம்.
புரியுதா? a place where money is coined. இந்தியால வந்து நாசிக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அந்த வேலையை பண்றாங்க. that is called mint. herbarium, place where dried plants are preserved. அதாவது வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸையும் வந்து பிளான்ட் லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா காய வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கிற இடம் தான் வந்து ஹெர்பேரியம். ஹேங்கர், சார் என்ன சார் இதெல்லாமா? எங்க வீட்டில் ஷர்ட் எல்லாம் ஹேங்கர்ல தான் சார் போடுவோம், இதெல்லாம் என்ன சார் தெரியுங்க? நோ, தட் இஸ் ஹேங்கர். HANGER. தட் இஸ் வேர் யுவர் ஷர்ட்ஸ் ஆர் ஹங். ஓகே, இது வந்து ஹேங்கர். பிளேஸ் where aeroplanes are kept. ஏரோப்ளேன்ஸ் உள்ள கொண்டு போய் நிறுத்துற இடம் தான் வந்து ஹேங்கர். HANGER, ஹேங்கர். ஓகே, கிரஷ், நீங்க வந்து ஆல்ரெடி இது ரிப்பீட் ஆகுது. கிரஷ் என்ன வந்து பிளேஸ் வேர் சில்ட்ரன் ஆர் லுக்ட் ஆஃப்டர். ஓகே, குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற இடம் தான் வந்து கிரஷ். கிரானரி, கிரானரி வந்து கிரெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, the place where grains are stored. grains என்னது? தானியங்கள். அதாவது வந்து ரைஸ், maize, and all this ragi, everything is stored. granary. archive, place where archive is a gallery. archive, place where old this thing, what is called archive is a place where historical records are preserved. அதாவது பழங்கால ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ், அந்த காலத்து ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் preserve பண்ணி வச்சிருக்கிற இடம் தான் வந்து archive. Archive is a place where historical records are preserved. Kindergarten, it is a school for young children. குழந்தைகளுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கான ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க, ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து படிக்கிற இடம். ஸ்கூல் ஃபார் யங் சில்ட்ரன் இஸ் கிண்டர்கார்டன். galley, what is a galley? galley is a kitchen of a ship. ஒரு ஷிப்ல இருக்கிற கிச்சன் தான் வந்து galley. orchard, orchardனா தோப்பு. group of trees. ஓகே, ட்ரீஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறது வந்து orchard. loft, space under the roof of a building. roof வந்து இது உயரமா மேல இருக்கிறது, அதுக்கு கீழே வந்து பழைய லாஃப்ட் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரூஃப்க்கு கீழே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். ஸ்பேஸ் அண்டர் த ரூஃப் ஆஃப் அ பில்டிங் இஸ் கால்ட் லாஃப்ட். மியூசியம், place where things of ancient importance are stored or kept. Things of ancient times, rare objects are kept on show. Place where rare ancient objects are kept on show is a museum. Garage, place where cars are kept is a garage. The place where cars are kept is a garage. Now listen. Listen here, boys. Casserole. What is a casserole? வேக வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் போட்டு ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபிட்டிங் லிட்டோட இருக்கும். மில்டன் கம்பெனில எல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க. There are so many companies. It is a dish with a closed fitting lid. நல்ல சூடு ஆறாம இருக்கிறதுக்காக உள்ள வச்சு பேக் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வந்து casserole. Sundae. Sundae is an ice cream. Okay, Sundae. It is an ice cream. We normally call it a Sundae. SUNDAE. Dessert. A sweet dish. எப்பவுமே ஒரு கல்யாண விசேஷங்கள் அதுல எல்லாம் போன ஒரு ஸ்வீட் வைப்பாங்க. அது வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கடைசியா நம்ம சாப்பிடுவோம். அதுக்கு பேரு டெசர்ட். DS. Sweet eaten
after end of the meal is a desert. DESERT desert, அது வந்து பாலைவனம், சஹாரா, தார், they are all deserts. This one is a sweet dish eaten after the end of a meal. Cuisine, CUISIN. In certain hotels, it will be written as it is a multi-cuisine restaurant. Multi-cuisine means method of cooking are different. So many methods of cooking. விதவிதமான சமையல்கள் வர்றது வந்து cuisine. It is a multi-cuisine restaurant. Marinate. Normally ஒரு சில டிஷ் எல்லாம் வந்து எண்ணெயில வறுத்து வச்சிருப்பாங்க. மேல வந்து ஆயில் இதெல்லாம் வந்து மிளகா பொடி எல்லாம் தூவி, இல்ல சாஸ் இருக்கு இல்லையா, சாஸ்ல வந்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து சாப்பிடுற மாதிரி ஐட்டம் வந்து மேரினேட். These are all types of dishes. Okay, marinate, soaking in oil, sauce or vinegar is marinate. Cardiologist, heart சம்பந்தமா நோய் பார்க்கறது. A doctor who cures the diseases of the heart, cardiologist. Orthopedist, a doctor who cures bone diseases. எலும்பு சம்பந்தமான நோய் பார்க்கிறது orthopedist. Dermatologist, skin சம்பந்தமான cure பண்றவர் dermatologist. The doctor who cures the diseases in skin, dermatologist. Neurologist, neuron அப்படின்னா நரம்பு, புரியுதா, நரம்பு சம்பந்தமா படிக்கிறவங்க neurologist. One who cures the diseases, problems related to nerves. சில பேருக்கு கிட்டினஸ் இருக்கும், கை கால் கழுத்து இதெல்லாம் ஷேக் ஆகும். அப்போ they have to consult a neurologist. Pediatrician. Pediatrician is the doctor who attends children. One who cures the illness of the children is a pediatrician. குழந்தைகளுடைய சிறப்பு மருத்துவர். Ophthalmologist, optician. Optician, one who supplies lenses and spectacles is an optician. Opticals, கண்ணாடிகள். Ophthalmologist, கண் மருத்துவர், one who cures the diseases in eyes. Gastroenterologist, stomach, one who cures stomach diseases, வயிறு சம்பந்தமான நோய்களை பார்க்கிற gastroenterologist. Gynecologist, one who the doctor who helps women during childbirth. அதாவது அந்த லேடிஸ் வந்து குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் பார்க்கிற வைத்தியர் வந்து கைனகாலஜிஸ்ட். நெஃப்ராலஜிஸ்ட், நெஃப்ரான் மீன்ஸ் கிட்னி. கிட்னிஸ் வந்து உனக்கு வந்து யூரினை வந்து செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் வந்து கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன். இட் செப்பரேட்ஸ் the unwanted materials from our body. So கிட்னியை பத்தி இது பண்ற டாக்டர் வந்து நெஃப்ராலஜிஸ்ட். நெஃப்ரான் மீன்ஸ் கிட்னி. எம்போரியம், இட் இஸ் a place where large business is carried out. மிகப்பெரிய பிசினஸ் சென்டர் தான் வந்து எம்போரியம். Foreman, head of the chief of the group of workmen. For example, electricity board, there will be many linemen. So, lineman means over line of பார்க்கறவங்க. அந்த இது வந்து போஸ்ட் எல்லாம் ஏறி ஃபியூஸ் எல்லாம் போடுறவங்க linemen. அவங்களுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பார். He will be called as foreman. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருப்பாங்க. In corporation, buses எல்லாம் பார்த்துக்கிறது ஒரு foreman இருப்பார் ஒர்க்மேனுக்கு. வாட்டர் போர்டில் இருப்பாங்க. He is called foreman. STRAIT, straight, a channel of water connecting two sources. ரெண்டு பக்கம் தண்ணி வந்து சந்திக்கிற இடம். It is a strait. Stranger, a person unknown to others. அதாவது தெரியாத, முன்ன பின்ன தெரியாத, நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அறிமுகமாகாத ஒரு ஆள் வந்து stranger. Stranger, okay. Pedestrian,
பெடஸ்ட்ரியன்னா பாதசாரிகள், கால்நடையா நடந்து போறாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோடு இருக்கும், ரோட்ல வந்து பஸ், கார், ஜீப், பைக் எல்லாமே போகும். ஓரத்துல ஒரு பாத் இருக்கும், இட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம். அதுல வந்து நடந்து போறவங்க வந்து பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் சொல்லுவோம். பெடஸ்ட்ரியன். ஜீனியஸ், one who has an expert knowledge, who is powerful. He is a powerful one who has a powerful knowledge. He is a genius. Okay. Now next, teetotaler, one who does not take alcohol. He won't take any spirit, alcohol, like drinks. Here, one who does not take alcohol is a teetotaler. Adopt, taking a child into one's family. Adopt na தத்தெடுக்கிறது. அது குழந்தையா இருக்கலாம், பெரியவங்களா இருக்கலாம். Adoption means bringing a new member into family is an adopt. ADAPT na adaptation. Crocodile is adapted to live in water. Adaptation. அந்த சூழ்நிலைக்கு பொருந்தல். அடாப்ட். இது வந்து அடாப்ட் தத்தெடுக்கிறது. கிட்னாப், forcing one person, taking away one person forcefully by illegal methods. Taking a person, கடத்திட்டு போறது. கிட்னாப் அப்படின்னா கடத்திட்டு போறது. கடத்திட்டு போய் வச்சுட்டு, கிட்னாப் பண்ணிட்டு போய் வச்சுட்டு மிரட்டுறது, பணம் கேட்டு மிரட்டுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கடத்திட்டு போறது. ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி, அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம அவங்கள ஃபோர்ஸோட தூக்கிட்டு போய் பை இல்லீகல் மெத்தட்ஸ், பிடிச்சி தரன்னு எழுதிட்டு போறது, காரில் தூக்கி போட்டு கொண்டு போறது. இட் இஸ் கிட்னாப். டேக்கிங் எ பர்சன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி பை இல்லீகல் மெத்தட்ஸ், சட்டத்துக்கு புறம்பாக தூக்கிட்டு போறது. குவிஸ், testing knowledge by question. Okay boys, I am going to conduct a quiz competition today on certain topics. Okay, I will ask questions to those boys. Okay, and I will give marks to them. Testing knowledge by questions is quiz. Trifle, T-R-I-F-L-E, trifle, a thing of no importance. Hey, you just leave it, man. It is a trifle. அது வந்து ஒரு விஷயமே இல்லாத trifle. It is a thing of no importance. Don't pay any importance to those things. It is of no importance. அது வந்து உபயோகமே இல்லை. That is trifle. Estuary. It is not estuary. Estuary. E-S-T-U-A-R-Y. Estuary. Estuary means tidal mouth of a river. ஒரு ரிவர் ஆரம்பிக்கிற இடம், ஸ்டார்டிங். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் காவேரி ரிவர், the tidal mouth of that river is actually somewhere in Kodagu in Karnataka. So tidal mouth, the opening place of a river, is estuary. Roof, top covering of a house, either it may be a tall building, whatever it may be. Roof is a top covering of a house. Homage, tribute paid, tribute. I paid homage to the departed leader. இறந்து போன தலைவருக்காக வணக்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்தி, நெஹ்ரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ். Tribute are being paid to them annually. Every year tribute is paid, homage is paid. Sandwich, ரெண்டு பிரெட் இருக்கு, ரெண்டு ஸ்லைஸ் இருக்கு, ரெண்டு ஸ்லைஸ்க்கு நடுவில் ஜாம் வச்சு நீ சாப்பிடுற, இல்ல ஒரு எக்கை வச்சு ஆம்லெட் வச்சு சாப்பிடுற. those things are called sandwich. Tunnel, underground way. Tunnel அப்போ வந்து ஒரு சில இடத்துல டிராபிக் இருக்கிற இடத்துல கீழே போய் அண்டர் கிரவுண்ட் வேல போயிட்டு அந்த பக்கம் வருவாங்க. இட் இஸ் அ டனல். ட்ரெயின் வந்து ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா ஃப்ரம் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி, if you happen to travel, you have to cross so many tunnels on the way. நிறைய குகை வழியா போகும். டனல். Psychology, understanding the function of the mind. நீ என்ன நினைக்கிறீங்கிறது நான் கரெக்டா சொல்றது தான் வந்து psychology. It is my psychology. Okay, understanding others' mind, understanding the function of the mind. Venture, involving risk, undertaking
involving risk. I am ready to do that. I want to face an adventure. Okay, undertaking things involving risk. Venture, modern, latest, up to date. I am up to date today. Latest, I am having the modern mobile phone. Okay, it has all features. 6th generation phone. Like that. Ultimately, it is the modern. Modern means up to date. இதுக்கு தாண்டி ஒரு ஃபியூச்சர் அதுல கிடையாது. Modern dress, modern mobile, okay, modern television, that is up to date, latest. Whisper, uttered in a low voice. வா உனக்கு மட்டும் காதல் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு பேசுறது whisper. Carriage, a vehicle used to carry things. பொருள்களை எல்லாம் ஏற்றி செல்லுற ஒரு வண்டி தான் carriage. Gigantic. Look how gigantic it looks. Very big, very huge, like a giant. Giant. Model. M-O-D-E-L. Model means example, a very good example. Ideal, we can say the other word of model is ideal. He is an ideal student. He is a model student. An ideal student is well behaved, well dressed, well mannered. Okay, so he is an example. He is an ideal student, ideal teacher. She teaches perfectly. She attends the class regularly, and she is a model. Gale, very fast mind. He has a very fast mind. Gale, G-A-L-E, Gale. Famous, well known. He is a famous person. The opposite of famous is notorious. Famous means well known in a good sense. For example, Modi ji is a famous leader. He is a nice person. Gandhi ji is a famous person. I think you would have heard of this Veerappan, Dawood Ibrahim, and all these are notorious guys. They are also known to everybody, but in a bad sense. Okay, they are all doing terrorist work. So that one is notorious and this one is famous. Frequently means very often. Adikadi, often means adikadi. Often I used to go to market. Frequently I visit market. Frequently adikadi. Often adikadi. Okay. Yearly. His yearly income is 2 lakh rupees. Yearly income. Year by year. Yearly means year by year. Over varsham. Yearly. Maid, M-A-I-D, a young unmarried woman. Sirumi, chinna ponne. A maid servant, velaikara chirumi, chinna ponne. So a young unmarried woman is normally a maid. Which, the opposite of which is bizarre. Which is a woman practicing black magic. Black magic means Suriyakara Kidavi. Normally, she'll be having a bad appearance. Okay, black magic. Ketta karyangalukkaga magic seyyarava. She is a witch. Wizard means Suriyakara Kidavan. Okay, panorama. Panorama is a clear view. Okay, a long clear view, a wide sight without interruption. If I can see a clear view of the hills from here, so panorama is a wide view without any interruption. எந்த நடுவுல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பார்க்கும் காட்சி panorama. Notorious
I have already said. Widely known in a bad sense. அதாவது நல்ல விதமா அறிமுகமாக மோசமான விதமா திருடன். He is not a famous thief. He is a notorious thief. புரியுது? notorious எல்லாருக்குமே தெரிந்த திருடன். That is notorious. Philatelist, P-H-I-L-A-T-E-L-I-S-T, philatelist. One who collects stamps is a philatelist. Pessimist, one who looks at the wrong side of a thing. ஃபேன் நல்லா ஓடுது, காத்து வருது அப்படிங்கிறது ஆப்டிமிசம். ஃபேன் மேல மாட்டி இருக்கு, தலையில விழுந்தா என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறது பெசிமிசம். ஓகே, டேக்கிங் things in a bad sense is a pessimist. Manuscript, handwritten pages of a book. நம்ம கையால் எழுதப்பட்ட பேப்பர் வந்து it is a manuscript. Hypocrite, போலியான நடிப்பு. One who tries to be what he is not. இவன் ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப கஞ்ச பிஸ்னாரியா இருக்கும், ஆனா பயங்கர வள்ளல் போல. வள்ளல்னா என்ன? ஏகப்பட்டதை கொடுத்து பெரிய ரொம்ப நல்லவன் போல நடிக்கிறது வந்து hypocrite. One who tries to be what he is not. அவனுடைய கேரக்டரே அது இருக்காது, பட் இன்னொருத்தர் கேரக்டர் அவன் நடிக்கிறது, போலி நடிப்பு, hypocrite. Haberdasher, one who sells buttons, zips, etc. He is a haberdasher. Haberdasher, one who sells buttons, zips, the thread, இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா, he is a haberdasher. Philanthropist, P-H-I-L-A-N-T-H-R-O-P-I-S-T, மக்களை நேசிப்பவர், மக்களை விரும்புவர். A lover of others, மற்றவங்களை வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறவர். Mankind, one who loves mankind, மக்களை வந்து ரொம்ப நேசிப்பவர், philanthropist. Bootlegger, one who sells illicit liquor. Illicit liquor அப்படின்னா சட்டத்துக்கு புறம்பாக. You are all children, you would have seen the Tasmak shops everywhere. They are selling legally. The government is actually selling the liquor. Liquor means that spirit. Okay, the government is selling. If suppose without the knowledge of the government, here a person is manufacturing the liquor and selling without legal means, then he is called bootlegger. Bootlegger na சட்டத்துக்கு புறம்பாக சாராயத்தை விற்கிறவர், bootlegger. Altruist, சமூக ஆர்வலர், மக்களுக்காக சேவை செய்கிறவர். A lover of others, இது வந்து lover of mankind, ஒரு சமூக ஆர்வலர், சமூக தொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறவர், பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர். He is an altruist. Abbreviation, what is an abbreviation for NCC? National Cadet Corps. National Cadet Corps. VIP, yourself, very important person. நீங்க வேலை இல்லாத பசங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Very important person, VIP. It is the shortened form of a phrase. ஒரு phrase இருக்கு, அதை ஷார்ட் பண்றது first letters மட்டும் எடுத்து வைக்கணும். NDA, National Defense Academy. USA, United States of America. UNICEF, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF. So that is the shortened form of a phrase. Colleague, what is a colleague? He is my colleague, sir. He is working with me in my office. He is my colleague. Fellow member of your profession. ஒரு தொழில் செய்யறோம், அதுல வந்து கூட வேலை செய்யறவங்க வந்து colleague. Extempore, what is an extempore? There are so many things. Extempore. Debate. Debate அப்படின்னா வாதம். பட்டிமன்றத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாதம் செய்வாங்க, அது வந்து டிபேட். டிபேட்னா என்னன்னா, இட்லிக்கு தேவை சட்னியா சாம்பாரா. ஒருத்தர் சொல்லுவார், இட்லிக்கு தேவை சாம்பார் மட்டுமே. சாம்பார் வந்து என்னது, ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும்,
அது வந்து இட்லி பசஞ்சும் சாப்பிடலாம், தொட்டும் சாப்பிடலாம். ஸோ இட்லிக்கு தேவை சாம்பார் தான். நோ, இட்லிக்கு தேவை சட்னி தான். என்னது அவர் சொல்லுவார், சட்னி தான் வந்து தேங்காய் சட்னி இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் இட்லி. ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் சூட்டபிள் டிஷ் ஃபார் இட்லி. அவர் பண்ணுவார். உடனே நடுவில் வந்து ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் தீர்ப்பு சொல்லுவார். டிபேட்ல தீர்ப்பு என்ன சொல்லுவார், இருவருமே தவறு, இட்லிக்கு தேவை உளுந்து பருப்பும் அரிசியும் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி டிபேட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிபேட், ஆர்கியூயிங் இஸ் டிபேட். எக்ஸ்டெம்போர் இஸ் a speech made without preparation. ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் இங்கே வந்துடுறேன், என்னை பற்றி டெமோக்ரஸி, நீங்கள் வந்து டெமோக்ரஸியை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெமோக்ரஸினா ஜனநாயகம். அப்போ அதை பற்றி நம்ம ஃப்ளோவாக பேசணும். டெமோக்ரஸி இஸ் a government by the people, for the people and of the people, said Abraham Lincoln. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே பேசிக்கிட்டே போகும். ஸோ தட் இஸ் what is called extempore. Nostalgia. உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஹாஸ்டலில் விடுறாங்க. சார் எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார், நல்லா இருக்கு சார், எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, இது பிடிச்சிருக்குமா, அடுத்த நாள் நம்ம சார் எங்கள் அப்பா அம்மா ஞாபகமாக இருக்கு சார், நான் வீட்டுக்கு போகணும் சார். வந்தது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் போனோம். நோ சார், நோ சார், ஐ வாண்ட் டு கோ ஹோம் சார். பின்னாடியே வீட்டு ஞாபகமாகவே ஹோம் சிக், நாஸ்டால்ஜியா. ஓகே. illegible. Look man, your handwriting is illegible, it looks awkward, I cannot read. It cannot be read, it is illegible. The handwriting which cannot be read is illegible. Illegible. Honorary. Working where no salary is paid. Working for honor. I am a honorary member. I am going to teach you, but I'm not going to receive any money. So that is honorary. The work for which no salary is paid is honorary. Obsolete. It is an obsolete thing. A thing which is no longer in use. It is no longer used. ரொம்ப பழமையாய் போயிடுச்சு. It can a thing which no longer is used is obsolete. இன்னைக்கு உபயோகத்தில் இல்லாத ஒரு பொருள் அல்லது எதுவாக இருந்தாலும் it became obsolete. Obsolete means no longer used. Okay, we'll see you in the next class.